আৰম্ভণিতে দিব ওলাইছো নামৰূপৰ খবৰ। আজি নামৰূপবাসী এটা ডাঙৰ উপহাৰ পাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যেহেতু আজি নামৰূপত উপস্থিত হৈছিল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক ঝুমুৰ নৃত্যৰে আদৰণি জনাইছে শিল্পীসকলে। নতুন সাৰ কাৰখানাৰ আজি ভূমি পূজন হৈছে। ভূমি পূজনত অংশ লৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰায় 11,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব নতুন প্ৰকল্প। সাৰ কাৰখানাৰ নতুন প্লান্টৰ আধাৰিলা আজি স্থাপন কৰা হৈছে 12 লাখ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম এই প্ৰকল্পটো। আৰু হাবজনত বিশাল জনসভাও সম্বোধন কৰিছে মোদীয়ে। আৰু এইদৰেই অগণন জনতাৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নামৰূপত। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এবাৰ কাষৰ পৰা চাবলৈ তেওঁৰ উদাত্ত ভাষণ শুনিবলৈ এইদৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অগণন জনতাৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই পৰিৱেশ হৈছে আজিৰ নামৰূপৰ। उज्जैनीर रायज कहने आसे आपुना लुकलोय मोर आंतरिक मरम आरु श्रद्धा जाजिसो असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी और यहीं के आपके प्रतिनिधि असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में आए हुए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे सभी भाई और बहनों, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा मुझे वहां बाहर दिखते हैं। सोलुंग सुकापा और महावीर लसित बोरफुकन जैसे वीरों की ये धरती, भीमबर देवरी, शहीद कुशल कुंवर, मोरान राजा बड़ोसा, मालती मैम, इंदिरा मिरी, स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह और वीरांगना सती साधने की ये भूमि, मैं उजनी असम की इस महान मिट्टी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं देख रहा हूं सामने दूर दूर तक आप सब इतनी बड़ी संख्या में अपना उत्साह, अपना उमंग, अपना स्नेह बरसा रहे हैं। और खासकर मेरी माताएं बहनें इतनी विशाल संख्या में आप जो प्यार और आशीर्वाद लेकर आई हैं, ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ऊर्जा है, एक अद्भुत अनुभूति है। मेरी बहुत सी बहनें असम के चाय बागानों की खुशबू लेकर यहां उपस्थित है। चाय की ये खुशबू मेरे और असम के रिश्तों में
एक अलग ही एहसास पैदा करती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इस स्नेह और प्यार के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है, असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। असम की जो ताकत और असम की भूमिका अहोम साम्राज्य के दौर में थी, विकसित भारत में असम वैसी ही ताकतवर भूमि बनाएंगे। नए उद्योगों की शुरुआत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए भी बधाई देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही हमारे युवाओं को नए सपने देखने का हौसला भी दे रही है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार
किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। বৰ কেনেকুৱা আপোনালোকৰ আজি ভাল লাগিছে নে নাই? নামৰূপত ইমান ডাঙৰ কাম এটা হ'ব, সবৰে ভাল লাগিছে? এইফালে ভাল লাগিছে? তেতিয়াহ'লে সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ সন্মানীয় ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যজী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় বিধায়কসকল, আইমাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দ আৰু আৱেগৰ দিন। নামৰূপলৈ অহাৰ আগতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱলৈ গৈছিল। অসম আন্দোলনৰ 860 গৰাকী শ্বহীদৰ স্মৃতিত আমি নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ বেদীলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ জাতীয় শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছিলে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক স্বীকৃতি দিয়া নাছিল। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু আৱেগৰ দিন। মই অসমবাসীৰ হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ এই বিশাল হৃদয়ৰ বাবে আকৌ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত মই যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাইজে আমাক এটা কথাই কৈছিলে যে নামৰূপ মৃতপ্ৰায় হৈ গৈছে, নামৰূপক জীৱন্ত কৰিব লাগে, প্ৰাণৱন্ত কৰিব লাগে। নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ 4ৰ্থ ইউনিট আৰম্ভ কৰিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি নামৰূপৰ ৰাইজৰ আশা আৰু আকাংক্ষাৰ কথা অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু আমি তেখেতক কৈছিলোঁ যে 5 লাখ মেট্ৰিক টনৰ এটা ইউৰিয়া উৎপাদনৰ প্ৰকল্প ভাৰত চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তাক আপুনি অনুমোদন দিব লাগে। আমি বিচাৰিছিলোঁ 5 লাখ মেট্ৰিক টনৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি ভূমি পূজন কৰিব 12 লাখ মেট্ৰিক টনৰ ইউৰিয়া কোম্পানী। 10,000 কোটি টকা ইয়াতে ব্যয় কৰা হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰকো এই সমস্ত প্ৰকল্পত 40% অংশীদাৰ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ দিছে। ইয়াৰ আগতে নুমলীগড় শোধানাগাৰতো 26% অংশীদাৰিত্ব ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ দিছিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশ্বাস কৰে
যে অসমৰ তেল অসমৰ গেছ আৰু অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ অধিকাৰ আছে আৰু সেয়েহে আজি ইয়াত আৰম্ভ কৰা সাৰ কাৰখানাই হওক নুমলীগড় শোধনাগাৰেই হওক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ জনগণৰ ইয়াতে অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ যোৱা কেইটামান দিনত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক উপহাৰ দিছে ডিগবৈ শোধনাগাৰ আমাক 1 মেট্ৰিক টন ক্ৰুড যাতে আমি শোধন কৰিব পাৰো 760 কোটি টকাৰে নতুন প্ৰকল্পৰ অনুমোদন দিছে নামৰূপত সাৰ কাৰখানাৰ বাবে 10,000 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীক আজি বাহৰ পৰা ইথানেল পলিপ্ৰপেলিন আৰু 9 মেট্ৰিক টনলৈকে আজি উন্নত কৰিবৰ বাবে প্ৰায় 40,000 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অনুমোদন দিছে জাগিৰোডত সেমি কণ্ডাক্টৰ গুৱাহাটীত বিমানবন্দৰ আৰু ধুবুৰীত থাৰ্মেল পাৱাৰ প্ৰজেক্ট আৰু শিলচৰত নতুন বিমানবন্দৰ নুমলীগড়ৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ কাজিৰঙাৰ ওপৰেদি 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ গহপুৰ আৰু গোলাঘাটৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ ধলা শদিয়া বগীবিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী কলিয়া ভুমুৰা ধুবুৰীত ফুলবাৰী আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জীৱনলৈ 2014 চনৰ পিছত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক নতুন আশা আৰু নতুন পৰিৱৰ্তনৰ আৰম্ভণি কৰিলে আমি অসমীয়াই কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো যে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালতে বগীবিলতো দলং হ'ব ধলাতো দলং হ'ব নামৰূপতো সাৰ কাৰখানা হ'ব কলিয়া ভুমুৰাৰ ওপৰতো দলং হ'ব জাগিৰোডত সেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব গুৱাহাটীত অত্যাধুনিক বিমানবন্দৰ হ'ব আমি অসমীয়াই আৰু এইদৰে নামৰূপত আজি এক জনসভা সম্বোধন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাৰ কাৰখানাৰ ভূমিপূজন আৰু ভূমিপূজন কৰাৰ পাছতে এই জনসভা সম্বোধন আৰু তেওঁ ৰাওনা হৈছে মৃদুস্মিতা ফুকন আছে হয় ইতিমধ্যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন গোটৰ যি আধাৰশিলা ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিছে আৰু বিভিন্ন লোক এতিয়া ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে সভাথলীৰ পৰা মই কিছু লোকৰ সৈতে মই কথা পাতিব খুজিম যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বাইদেউ নৰেন্দ্ৰ মোদীক দেখিলেনে দেখিছোঁ দূৰৰ পৰা দেখিলে কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে অৰুণোদয় আঁচনি পাইছেনে এবাৰ প্ৰথম 3বাৰ পাইছোঁ তিনিবাৰ পালে আনকালে নাই পোৱা হৈছিলোঁ বাৰু এবাৰ পাইছে আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে কি কৰিব বিজেপি চৰকাৰকে ভোট দিব নে বেলেগ চৰকাৰ বিচাৰে নালাগে বেলেগ চৰকাৰ যিটো দিব লাগে সেইটোতে হয় নেকি হয় আচলতে তেওঁলোকে ওচৰৰ পৰা আচলতে খুব হেঁপাহৰে লাখ লাখ জনতাৰ আচলতে প্ৰায় 1.5 লাখ শতাধিক লোক ইয়াতে আহি সমাগম হৈছিলে আৰু বাইদেউ জানিব খুজিম নৰেন্দ্ৰ মোদী ওচৰৰ পৰা দেখা পালেনে বহুত আজি ভিৰ হ'ল সেইটো কাৰণে দেখা নাপালোঁ যিহেতু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী যি আহিছে সেইটো কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ আজি যিটো প্ৰকল্পৰ কাৰণে আহিছে সেইটো কাৰণে আমি অতি লাভান্বিত হৈছোঁ বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যদিও নেদেখিলে তেওঁলোকৰ আশা আছিল যে ওচৰৰ পৰা দেখাৰ তথাপি তেওঁলোকে দেখা নাই যদিও তেওঁলোকে কোনো নিৰাশ হোৱা নাই কোনো লোকে দাদা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দেখা পালেনে দেখা পালোঁ ছাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ ভালেই লাগিলে যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কি ক'ব কি ক'ম এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ বিচাৰি ভাল লাগে তাকে লাগে আমাক হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিভিন্ন লোক আহি আছে বিভিন্ন লোকৰ সমাগম হৈছে আচলতে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ যি চতুৰ্থ গোট আছে নতুন চতুৰ্থ গোট
ভোটটো ইতিমধ্যে আধাৰশিলা হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন লোকৰ পৰা আমি আচলতে মত তেওঁলোকৰ সৈতে কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যদিও কাষৰ পৰা দেখা নাই তেওঁলোকে বাইদেউ কি কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দেখিলেনে নৰেন্দ্ৰ মোদী দেখিলা নাই দেখিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে টিভিত দেখিলোঁ মই কি ক'বা ভাইটি একো নকয় ক'ব হয় আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কাষৰ পৰা দেখি তেওঁলোকে বহুতো উৎফুল্লিত হৈছে দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেখা পালেনে নাই দেখা পোৱা নাই আপোনালোকে চাবলৈ আহিছিলে চাবলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছিলে আমি জয়পুৰৰ পৰা আহিছে কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে তেওঁ আমাৰ নামৰূপত আহিছে আজি প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী যোনে আমাৰ নামৰূপত ইমান সৰু জেগাত এখন আহি পাইছে আৰু তেওঁ আমাৰ হাহাকাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আমাৰ ইয়াত সংস্থাপন হ'ব আৰু আমাৰ উন্নতিকণ দেখি নিজকে ভাল লাগিছে যিহেতু বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কি ক'ব দেখা যায় কি হয় আমাৰ মতেতো বিজেপি আহিব লাগে তেওঁ উন্নতি কৰি আছে দেখি পাইছোঁ নিজৰ ওচৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আচলতে 2026 বিধানসভা সমাগত আৰু ৰাইজে বাইদেউ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেখা পালেনে এই বেলেগ মজা লাগিলে ইমান আশাৰে আহিছোঁ দেই বৰ ভাল কাম কৰি আছে ন আমি যে নাহৰকটীয়া সেই তৰংগ ছাৰৰ ওচৰত কিমান সময়ত আহিলে পুৱা আমি সোনকালে আহিলোঁ 7টা বজাত উঠিলোৱে গাড়ীয়ে পালোহিয়ে ভাল লাগিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আচলতে নিচেই কাষতে দেখা পায় আৰু যিহেতু 2026 নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এফালে চাবলৈ গ'লে যে 2026 যি ৰণসিঙা আচলতে তেওঁলোকে বজোৱা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰো আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে 2026 নিৰ্বাচনত আচলতে বহুতো লোকে বিজেপি চৰকাৰকে যেন তেওঁলোকে বিচাৰিছে যেন এনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকে আমাৰ আগত মন্তব্য কৰিছে আমি জানিব খুজিম দাদা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেখা পালোঁ বহুত দূৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিলে ভালেই লাগিলে ক'ৰ পৰা আহিলে মই ভাদৰ পাছতেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আচলতে বিভিন্ন লোকে আচলতে মন্তব্য কৰিছে কাষৰ পৰা দেখাৰ পৰাই তেওঁলোকে খুব উৎফুল্লিত বাইদেউ কি ক'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেখা পালেনে দেখা নাপালোঁ পৰ্দাতহে দেখিলোঁ পৰ্দাত দেখিলে সুখী ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু আজি ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰলৈ পৰীক্ষা পে চৰ্চা কাৰ্যসূচী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত চৰাইদেউ জাহাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰীক্ষা পে চৰ্চা ৰাজ্যৰ 25গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰে মত বিনিময় কৰিছে মোদীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰে প্ৰায় 40 মিনিট সময় বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময়ৰ সৌভাগ্য শিক্ষাৰ্থীৰ আৰু যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কিয়নো এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ এটা সুন্দৰ অভিজ্ঞতা এটা সুন্দৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে আজি প্ৰায় 40 মিনিট সময় বাৰ্তালাপ কৰিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 25গৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশ লৈছিল এই অনুষ্ঠানত ইফালে পৰীক্ষা পে চৰ্চা এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে বৰাগাঁৱৰ শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী স্মাৰক ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 860গৰাকী শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক গীত পৰিৱেশন কৰে 20গৰাকী শিল্পীয়ে আৰু উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানত আহি শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক কালজয়ী গীতেৰে শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰি থকা অৱস্থাত গীত পৰিৱেশন কৰি থকা অৱস্থাতেই তেখেতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে শ্বহীদসকলক আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে মূৰ্তি থকা জেগালৈকে খোজকাঢ়ি তেখেতে ইয়াৰ পৰা পদব্ৰজে গৈ নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে শ্বহীদসকলৰ প্ৰতিমূৰ্তি জানিব বিচাৰিলে কোন কেতিয়া শ্বহীদ হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভিতৰত আপোনালোকে দেখিছে যে ৱালত অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ যিবিলাক বা বাতৰি যিবিলাক বিভিন্ন বাতৰি কাকতত ওলাইছিল ফটো সম্বলিত সেইবিলাক